ये भगवंत मान की की औकात आ? भगवंत मान दरबार साहब दे विच कीर्तन कर रहे हजूरी रागी जत्थियां बारे कहे कि जदों कोई परिवार आ जाता उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुसीं सारे जानते हो, क्योंकि रागी ढाडी कबीशर, क्योंकि दास नूं भी तुसीं जानते हो चंगी तरह, क्योंकि इस हाउस दे विच इक्को एक ढाडी है इस वेले गुरु साहब की किरपा दे नाल, वो तुहाडा भरा जो नुमाइंदगी कर रहा ढाडी जगत की। सो सारा जीवन मैं दुआबे दी स्टेजां ते बोलिया, जिवें प्रधान जी ने कहा भी ये तो बोल सकते हैं 2-2 2.5 घंटे, कबीशर जत्थे भी बोलते हैं, ढाडी जत्थे भी बोलते हैं, क्योंकि तिन्ने ही साडियां शैलियां ने। ये विरासत है गुरु साहब ने जिहड़ी सानू बख्शी, असीं इन्हां दे स्रोते हाँ। तो दसो संगत भी बैठी आ, मैंबर साहब बहुत सियाणे बैठे ने, तो किते किते किसी ने देखा बई किते कोई व्यक्ति आ गया होवे ते असीं इन्ने कमज़ोर हो गए, असीं सिੱਖੀ दे बुलारे, असीं योद्धियां दे बुलारे, असीं गुरु साहब दे ते जंगां युद्धां दे विच कौम दे लहू नूं उबाले देण वाले बुलारे, ते असीं उठ के खड़े हो जाइए किसी व्यक्ति दे आए ते सारी संगत सहमत हो मेरे नाल। एक प्रसंग भी सुना देना नाल, प्रसंग जदों किते प्रोग्राम ते सदोगे फिर सुणावांगे। ते अगली गल, कई गल्लां बुलारियां तो बहुत वधिया मिलदियां ने, जिवें प्रैण साहब ने एक गल कही है तो वह गल वल ध्यान देने की लोड़ है। जे आपां फोड़े दे उत्ते रेशमी पट्टी बांधिए तो आपां सारे कही जाइए भी फोड़ा तो हट गया, पर जिहदे चीसां पैंदियां ने उहनूं पता हुंदा भी हट गया जां अजे हैगा। सो प्रैण साहब की गल है जिहड़ी बिल्कुल मैं इस गल नाल सहमत, मैं इहदे ते पहरा भी देवांगे, क्योंकि आपां इत्थे 190 मैंबर बैठे हाँ, हाउस बैठा अपना, बहुत सियाणे हो तुसीं, लखां वोटां नाल बण के आए हो, कल्ला कल्ला अपने हरके की नुमाइंदगी करदा है, ते 3 करोड़ पंजाब की आबादी आ, ते वो जिहड़ी 3 करोड़ आबादी आ उन्हां नूं इहदे बारे अवेयरनैस नहीं हैगी लोकां नूं। क्योंकि जदों फैंसी आ, जे फैंसी नूं बधण दिता जाए, वो फोड़ा बन जाए, नसूर बन जाए, फिर नश्तर फेरना पैंदा, फिर वो बड़ा इलाज करना पैंदा। सो आपां नूं ये गल घर घर पहुँचानी चाहिए। लोग बहस करन, लोगों के सामने जो कोई चैनल वाला पूछे बई की किसी मुख्यमंत्री नूं जां पंजाब सरकार नूं जां केंद्र नूं अधिकार है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरुद्वारा एक्ट 1925 दे विच कोई अमेंडमेंट करदा, लोग जवाब देण। सो हुण आपां जवाब दिंदे हां, ये गल नोट करो, लोकां नूं इहदे बारे अवेयर करो। हुण भी असीं वीडियो पाईआं ने, क्योंकि वीडियो प्रधान साहब जी तुहानूं असीं भेजियां ने बोल बोल के, उत्थे असीं इस गल ते जोर दिता बई लख मतभेद होण, क्योंकि बैंस साहब भी बड़े सियाणे ने, बहुत वधिया गल्लां कह के गए ने, साडे लख मतभेद होण, पर असीं इतिहास ते, सिੱਖੀ ते, आपदी रहत ते, आपदे कीर्तन ते आपदे गुरुद्वारा 1925 ते अते चैनल असीं किहड़ा चलाउणा, ये संगत फैसला करूगी। प्रधान साहब तो संगत के सेवादार ने, पर यह भगवंत मान कौन हुंदा सानू चैनल बारे फैसला करने वाला भी चैनल किहड़ा चलाउणा। सो एक तां असीं ये रद्द करदे हां कि साडे कीर्तनियां बारे कल तो बाद कोई बोली इहो जी ना बोली जाए, घटिया बोली ना बोली जाए। तो दूजी गल, इहने जिहड़ा मता पास किया उहनूं मैं भी जिवें होर सारे हाउस ने मता पास करके उहनूं रद्द किया, मैं भी रद्द करदा। सो इन्नियां क बेनतियां दे नाल, क्योंकि समा घट है, बहुत विचारां किते फेर मौका मिलदा तो वह भी करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की इत्थे गा जा उरे तुम ही दिशा पूरा कर लो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैंबर साहब ने बेनती है कि समय का ख्याल रखन। हुण मैं बेनती करांगा सरदार बलदेव सिंह जी चुंगा, मैंबर श्रोमणी कमेटी, वो अपने विचार साझे करन। कालो साहब कलार साहब कहंदे बोलना। सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह, बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहिया। सत्कारयोग सिंह साहबान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, सारे मैंबर साहबान, मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ यार बेनती आ, लड़ लुड़ के टाइम लिया, एक तो 2 मिनट का समा दे प्रताप सिंह, बैठ जा यार, फिर तू हथ लाएगा, फिर मैं हटना नहीं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पहला फतेह बुलाना, ध्यान इधर करो, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं सतगुरु गुरु रामदास महाराज का धन्यवाद करदा भी 17 साल बाद इस डैस्क के उत्ते ने खड़ा होने की उद्यम बख्शिया। मैं सतगुरु के अगे कोट कोट नमस्कार करदा। फिर मैं प्रधान साहब का भी धन्यवाद करदा भी जिन्हों ने ना चाहते हुए भी समा दे दिता, इन्हों का भी धन्यवाद है।
ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾ ਬਈ। ਯਾਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਦਾ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਰ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਈਏ ਸਾਹਿਬ, ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੇ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਹੋਨੈਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਹ ਲੋਕ 92 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁੱਖ ਹੋਊ ਸਾਨੂੰ, ਮੌਤ ਹੋਊ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ।
ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਵਿਊ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ, ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾੜੀ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕੋਈ, ਤੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਾਲੀ ਸੰਕੋਚ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਰੈਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਫੱਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਲਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਚਾਹੇ ਰੰਗੜ ਮੱਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਰਕਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਭਨਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਭੱਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਦਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਇਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਸ਼ਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 53 'ਚ ਹੋਇਆ, 59 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਪਈ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇਗਾ। 53 'ਚ ਹੋਈ, 59 'ਚ ਹੋਈ, 66 ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 72 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਵਿੱਚ, 95 ਵਿੱਚ, 96 ਵਿੱਚ, 99 ਵਿੱਚ, 2015 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ, ਇਹ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ
ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ 1925 ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਆਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਨਾ ਅਜੇ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਮਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ, ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਤਾਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅੱਜ 26 ਜੂਨ 2023 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 48 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ, ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਲਿਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਫੜਾਓ, ਆ ਲਿਆਓ ਫੜਾ, ਆ ਲਿਆਓ ਫੜਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 12-15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਟੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ,
ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਵੇ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਰਾ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਲੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਰਾਕਦਲੀ ਦਿਖਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੋ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਖੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਊਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਜਲਾਸ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 5-5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਓ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ PTC ਚੈਨਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PTC ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PTC ਚੈਨਲ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ PTC ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।